तेबे सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पालन करा जाय थाए। बंधु माने एही व्रतटी प्रत्येक हिंदू विवाहिता नारी माने निज स्वामी मानकर दीर्घायु कामना करी एही व्रत रखि थांती। एही दिन मां सावित्री तांकर स्वामी सत्यवान को जमक मुखरु छड़ाई आनिथिले एवं सेही दिन ठारू मां सावित्री को आमे माने उदाहरण स्वरूप मानी एही दिनटी को सावित्री अमावास्या भावरे पालन करिथाउ। एवं एही दिनर सबुठारू विशेष कथा हेउछि जे एही दिन जदि विवाहिता नारी माने एही व्रतटी को निष्ठार सहित करिथांती तेबे तांको स्वामींकर आयुष दीर्घायु होइथाए। ईश्वर तांकर स्वामी को दीर्घायु करबा सहित तांकर समस्त मनस्कामना को मध्य पूर्ण करिथांती। तांकर स्वामी को समाज रे सुप्रतिष्ठित व्यक्ति भावरे सम्मानित कराइथांती। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी तो प्रत्येक सधवा नारी माने निजर स्वामी मानकर उद्देश्य रे रखिथांती, किंतु एही दिन किछि एपरि भूल रही थाए जे भूल गुड़िक करबा द्वारा आपणक स्वामींकर जीवन बर्बाद हो जाय थाए। तेबे बंधु माने आपण माने ए कथा जानती जे क्यों कालरू आमर एही प्रथा रही आसीची जे सावित्री भार बाप घर आसी थाए। बाप घरर लोक माने सावित्री भार आनी थांती एवं सेही सावित्री भार रे थिबा सामग्री गुड़िक द्वारा आमे स्वामी को उद्देश्य रे सावित्री व्रत पालन करि थाउ। तेबे बाप घर जिनिस आनिबा भूल नुहे, किंतु एपरि किछि जिनिस थाए जहा आपण बाप घर आनिबा अनुचित अटे। एही जिनिस जदि आपणकर बाप घर आसी थाए तो एहा आपणकर स्वामींकर अमंगलर कारण होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मो आपणको एपरि 5टी जिनिस विषय रे कहिबी जेउ जिनिस गुड़िक बाप घर आसीबा केबे भी उचित नुहे। तेबे बंधु माने जदि आपण माने मध्य एही भूल करूछंती किंबा निजर झियो को सावित्री भार रे एही जिनिस देउछंती तेबे ता पूर्वरु आपण माने ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फल रे आपण जानि परिबे जे एही 5टी जिनिस काहेकि झियो घर को दिया जाय नाही किंबा बाप घर एही 5टी जिनिस अण जाय नाही। प्रत्येक विवाहिता महिला माने एही जिनिस विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक अटे। तेबे बंधु माने बहु पुरातन कालरू बाप घर सावित्री व्रत आसीबार प्रथा रहिछि। आंब, कदली, नडिया, मुग एपरि अनेक जिनिस सावित्री भार रे बाप घर आसी थाए। एहा सहित सावित्री पूजारे लागुथिबा साड़ी, चूड़ी, शंखा, सिंदूर, अलता ए सब मध्य बाप घर आसी थाए। तेबे काहेकि बाप घर भार आनिबा भूल माना जाय थाए, चलंतु से विषय रे जानिबा। तापरे आमे जानिबा जे केउ जिनिस गुड़िक बाप घर आनिबा उचित नहे एवं जदि भूल बसतः बाप घर एही जिनिस गुड़िक आसुची तो किभली भाबरे आपण एहार व्यवहार करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर कोनोसी भी अमंगल हेबो नाही। तेबे प्रथम कथा हेउची आमर जेते भी संसार रे व्यक्ति अछंती समस्ते धनवान नुहंती। बंधु माने सावित्री व्रतटी स्वामी को उद्देश्य रे करा जाय थाए। स्वामींकर मंगल कामना करी सावित्री व्रत करा जाय थाए। तेणु आपणकर बाप घर जे केवल आपणको सावित्री रो पूजा सामग्री आनिकी देबे सेमिति किछि शास्त्र रे उल्लेख नाही। आपणकर बाप घर जदि सेतिकी सक्षम अछंती एवं खुशी रे आपणको सावित्री भार आनिकी देउछंती तो सेथिरे जदि आपण पूजा करूछंती तो एहा द्वारा स्वामींकर मंगल होइथाय। किंतु जदि आपणकर बापा ऋण करज करी आपणको सावित्री भार आनिकी देउछंती किंबा तांकर सक्षम बाहरे आपणको सावित्री भार देउछंती जेउति पई तांको मानसिक चिंता रे रहिबाको पडुछि, एहा तांकर कष्टर कारण हेउछि, तो एपरि परिस्थिति रे जदि आपण बाप घर सावित्री भार आनुछंती तो एहा द्वारा आपणक स्वामींकर मंगल हेबा परिवर्ते स्वामींकर अमंगल होइथाय। कारण एही जिनिस आनिबा द्वारा आपणक पिता मातांको मानसिक चिंतारे रहिबाको पड़िथाय। तेणु आपणक बाप घरर जदि क्षमता नाही सेतिकी सक्षम नुहंती तो आपण निज स्वामीक पैसा रे जेतिकी संभव सेतिकी मात्रा रे पूजा सामग्री आनी आपण पूजा रखंतु। आपण जेते पारिबे निज गुरुजन मानकर आशीर्वाद साउंटिबाको चेष्टा करंतु। पारिबे तो सेमानंको आपण खुशी देबाको चेष्टा करंतु, किंतु सेमानंको दुखर कारण बनेबाको चेष्टा करंतु नाही। एहा द्वारा आपणकर अमंगल होइथाए। मने रखंतु बंधु माने गोटे विवाहिता नारी पाई सबुठार मूल्यवान संपत्ति हेउची शंखा एवं सिंदूर। तेबे एपरे परिस्थिति रे आपण स्वामी को ऊपर मध्य चाप पकाइबा उचित नहीं,
କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ପୂଜା କରିବେ ସେମିତି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 300 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 400 ଟଙ୍କାର କଟନ ଲୁଗା ଆଣି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ 500 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ଆନ୍ତରିକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବନା। ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣି ଦେଖେଇ ହିଁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରୁ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ନାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ପଇସାରେ ଏପରିକି ବାପ ଘରୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଦୁର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କିଣାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଆଣି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ବା ଚୁଡ଼ି। ଏହା ହେଉଛି ବିବାହିତା ନାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ। ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ ଆଣି ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିବା, ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଉପହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପଇସା କିମ୍ବା ଋଣ କରଜ କରିକି ଆଣିକି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କୌଣସି ପୂଜା ଜିନିଷ ଆଣି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବାପ ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ତେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର କୌଣସି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିଁ ନୁହେଁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂର୍ବ ଦିନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରଦିନ, ଏହି 3 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣ ପୋଡ଼ା, ପିତା, କଷା, ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ବି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି 3 ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଫୁଲ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ବାପ ଘରୁ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାପ ଘରୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।